таваллуди тозаи тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ тақдими шумо мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи имрӯз 7 феврал ин мавзӯъҳоро дорем. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон эътироф кард, ки дар ноҳияи Ванҷ наҷотдиҳандагон хунукназарӣ карданд. Баъзе аз онҳоро ба ҷавобгарии интизомӣ кашиданд. Ман дар назар дорам ин ноҳияи Ванҷ нисбати ҳамин ҳолат радио Озодӣ буда онҷа мо санҷиши хизматӣ гузарондем. Рӯзҳои ДОИШ ба ҳисоб монданд. Президенти Амрико бовар дорад, ки ҳафтаи оянда маҳви комили гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ дар Сурияву Ироқро эълон хоҳад кард. ба талабот ҷавобгӯ нестанд. Раиси Кумитаи радио ва телевизиони Тоҷикистон аз раҳбарони телевизионҳои давлатӣ хост ба муҳтавои реклама диққат бидиҳанд. дар оянда масалан ҳамин масъалаҳо боз пайгирӣ шидан мо метавонем баъзе қарорро барорем бардорем ҳамин чизҳоро аз байн. раҳбари Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон эътироф кард, ки дар баъзе маврид хунукназарии наҷотдиҳандагон сабаби тӯл кашидани ҷустуҷӯи ҷасадҳо дар зери тарма шудааст. мисоли рӯшан баъди 11 рӯз аз зери тарма берун овардани ҷасади ҳукмишо Саидов дар ноҳияи Ванҷ аст. сокини 21-солаи ҷамоатӣ аз Гуломро рӯзи 15 январи имсол тарма пахш кард. Рустам Назарзода, раҳбари Кумита, имрӯз дар нишасти хабарӣ аз ин ҳодиса ёдовар шуд. Барои Юсуфӣ гузориш медиҳад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ барои хунукназарӣ дар наҷоти сокини ноҳияи Ванҷ аз зери тарма раҳбарияти бахши вилоятӣ ва ноҳиявии ин кумитаро ба ҷавобгарии интизомӣ кашидааст. Рустам Назарзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода, бо эълони ин хабар гуфт, наҷотдиҳандагони бахши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияи Ванҷ сари вақт ва ба таври зарурӣ дар наҷоти нафари зери тарма монда кӯмак накардаанд. Коргарои мо рости гап хунукназариам кардан, вазифаи худашонро пурра иҷро накардан. Ман дар назар дорам ин ноҳияи Ванҷ нисбати ҳамин ҳолат радио Озодӣ буда онҷа мо санҷиши хизматӣ гузарондем. сардори сарриёсати мудофиаи гражданӣ полковник Файзлозода гузаронда буданд. раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфт, ин ҳодиса аз шумори ҳодисаҳои тармарезӣ дар оғози соли нави 2019 буд, ки дар пай қурбонӣ дошт. ба қавли ӯ, чунин тармарезиҳое, ки дар пай қурбонӣ дошт, дар аксари минтақаҳои кӯҳистони кишвар дар соли нав сабт шудааст. дар моҳи январи соли 2019 дар ҷумҳурӣ 125 ҳолати фаромадани тарма ба қайд гирифта шудааст. аз ин 95 ҳолат дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дар ноҳияи тобии ҷумҳурӣ, минтақаи Рашт ва ноҳияи Панҷакенти вилояти Суғд мебошад. дар натиҷаи фаромадани тарма 8 нафар шаҳрванди ҷумҳурӣ ба ҳалокат расиданд. мақомоти Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯянд, аз 8 нафари зери тарма монда ҷасади 1 нафар дар ноҳияи Панҷакент ҳанӯз пайдо нашудааст. ҷустуҷӯи нафари зери тарма монда бо ширкати наҷотбахшони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва сокинони маҳаллӣ бо истифода аз техникаву фановарӣ ҳанӯз ҳам идома дорад. шаҳрванд Орзуев ҷасад аз санаи 14 пайдо шуд ва шаҳрванди ҳамин ҷиҳа Тиллоев, ки инҳо дар якҷоягӣ барои ҳезмчинӣ рафтагӣ буданд, то имрӯз корҳои кофтуковӣ идома дорад. дар он ҷо дастаи зудамади наҷотдиҳӣ, ки дар водии Зарафшон таъсис дода шудагӣ буд, имсол Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, дар маҷмӯъ дар соли гузаштаи 2018 дар кишвар 167 ҳолати фавқулодаи табиӣ сабт шудааст, ки 12 нафар дар ин ҳаводис ба ҳалокат расидаанд. бар асари ин ҳодисаҳо 50 манзили истиқоматӣ қисман ва ё пурра хароб гардидааст. зиёни ҳодисаҳои фавқулодаи табиӣ дар соли гузашта ҳудуди 35 миллион сомонӣ бароварда шуд. барои Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе.
بله، گزارش برای یوسفی بود. در واقع جای تاکید است که نوار و عکس را از محل جستجوی جسد حکومیشا سعیدов که در جمعیت از گلوم زیر ترما ماند شما کاربران عزیز آزادی ویدیو به ما فرستاده بودید و طوری میبینید سهم شما برای نشان دادن خنک‌نظری نجات‌دهندگان بی‌اندازه است. ما برای همه آنهایی که با رادیو آزادی همکاری میکنند تشکر میگوییم و باری دیگر تاکید میکنم که هیچ یک نواری شما از مد نظر ما دور نیست و اگر نواری هم پیشنهاد نشد پس احتمالاً با معیار نشر جوابگو نبود. و اگر شما بینندگان عزیز خبر عاجل و یا عکس و نواری روز دارید با ما بفرستید. رقم ما در وایبر و واتساپ این است: +420 724 05 66 81. من رو میرم با موضوعی دیگر. دادگاه شهر دوشنبه یک جنگجوی توجیک رو به 14 سال زندان محکوم کرد. اقبال کلدیفی 28 ساله با عضویت در گروه ممنوع انصارالله و جنگیدن در صف گروه طالبان در افغانستان عیبدار دانسته شد. به گفته مسئول دادگاه، اقبال کلدیف در صف طالبان خارجی مهم بوده است. رادیو آزادی سال 2014 زمانی که اقبال کلدیفی برقپوش در کندوز دستگیر شد گزارش داده بود. او را آخر سال 2018 از یک زندان افغانستان به تاجیکستان استرداد کردند. در افغانستان بجز از طالبان جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی نیز به اصطلاح سربالا کرده به تهدید جدی تبدیل می‌یابند. این گروه دهشت‌افکن در خاورمیانه تقریبا تمام قلمروهای زیر نظارتش را از دست داده. به گفت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در سوریه و عراق روزهایش به حساب مانده است. جزئیات بیشتر را مومن احمدی ارائه می‌کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید هفته آینده او آماده اعلان شکست گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی خواهد بود. ترامپ می‌افزاید که نظامیان ایالات متحده آمریکا با ائتلاف متفقانش و نیروهای دموکراتی سوریه عملاً تمام قلمرو عراق و سوریه را از گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی یا خود داعش پاک کردند. 6 فوریه در واشنگتن هیئت‌های 79 عضو ائتلاف ضد داعش جمع شده بودند. در این نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ما منتظر پیشوازگیری سربازانمان در وطن هستیم. ماه دکمبر ترامپ اعلان کرد که 2000 سرباز آمریکایی را از سوریه به وطن برمیگرداند. منعقدان ابراز داشتند که بیرونشوی سربازان آمریکایی که به نیروهای کردی سوریه کمک می‌رسانند خلای سیاسی به وجود آورده، در نتیجه گروه‌های داعش و القاعده از نو جمع‌بندی و به پا خواهند خست. آن زمان کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو گفته بود که بیرونشوی سربازان آمریکایی از سوریه معنای آن را ندارد که آمریکا جنگ با داعش را خاتمه می‌بخشد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. محتوا و نیوز تلویزیون های توجیک با مبلغی که از حساب رکلام به دست می‌آورند یک موضوع بحثی امروز در نشست مطبوعاتی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود. این مسئله در حال بررسی شد که اکثر تماشابینان تلویزیون های دولتی از زیاد بودن رکلام و صفت آن شکایت می‌کنند. چون و چرای این موضوع در گزارش نوبتی. رکلام‌هایی هست که با عزت نفسی تماشابین میرسد. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان روز 7 فوریه در نزد خبرنگاران بر رهبران تلویزیون‌های دولتی تاکیداً گفت که به محتوای رکلام دقت دهند. نسبت مسئله رکلام بی‌پروا نباشه. اگر در صورت همین مسئله بررسی شدن در آینده مثلا همین مسئله باز پیگیری شدن ما میتونیم بعضی قرارا براریم برداریم همین چیزا رو از بین. با گفته شاهیان رکلامه هایی که شبکه‌های دولتی نمایش میدهند به طلبات یک تلویزیون حرفه‌ای جوابگو نیست. اینا ما باید جدی بینیم هم زبان و هم نوار. این سخنان در حال گفته میشن که نظارت محتوای برنامه‌های شبکه‌های دولتی بر دوش کمیته رادیو و تلویزیون است، نهادی که رهبر آن محمد سعید شاهیان می باشد. شما در اینجا میگید منم بسیار چیزا رو میشنوم در ایران. همه اینا تحلیل کرده. من میخواستم که تحلیل کرده بعد بررسی کنیم. منتقدان برنامه‌های شبکه‌های دولتی در نشست خبری از رکلامه‌های مثال زدند که تست نشان داده میشوند و وقتشان طولانی است. ما در خود نظامنامه هم داریم. در نظامنامه داریم که چقدر وقتی افیر باید در رکلام صرف شود. محمد سعید شاهیان به جایگاه رکلام در تلویزیون اشاره کرد و گفت آن نباید تماشابین را ناراحت کند. یکمش که فحش نباشد، دیگرش که به ضرر معنوی انسانیت نباشد.
در تاجیکستان 6 تلویزیون دولتی جمهوریوی وجود دارد که از بودجه دولت 10 میلیون سومانی سرمایه گذاری می شوند. رئیس کمیته گفت که حالا مبلغ‌های بودجتی برای مصارف کافی نیستند. یک خودی همین اطراف خانه رادیو را مقریب 300 تن اسفالت کردیم اینجا، 350 تن اسفالت کردیم. این اگر هم خیلی حساب کنید نه بودجه ریسپوبلیکا نمیرسه. برنامه ادامه میدیم. тоҷикистон ният дорад то 5 моҳи дигар роҳи муҳоҷиронро ба бозори кори қатар боз кунад. ин имкон рӯзи 3 феврал пас аз имзои судишнома миёни тоҷикистону қатар дар бораи танзими нирӯи корӣ фароҳам шудааст. ҳамкорам искандари хоҷамирзода бо муҳтавои судишнома ошност ва ман қабл аз шурӯи барнома аз ӯ дар бораи шарту шароити интиқоли нирӯи корӣ аз тоҷикистон ба қатар пурсидам. بله شهلا، در نظر است شهروندان بر اساس شرطنامه بین کارگر و کارفرما که طبق قانون قطر عاید به مهنت تنظیم می‌گردد کار و فعالیت نمایند. در قطر درخواست‌های خود را برای قبول مهاجران پیشنهاد می‌کند و جانب تاجیکستان بر اساس این شهروندان را آموزانیده به قطر می‌فرستد. در سازشنامه همچنین پیش بینی شده است که قبل از سفر مهاجران کاری تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می‌آموزند. منصبداران تاجیک که در تهیه و امضای این سند سهم گرفتند میگویند که سازشنامه تنها انتقال کارگران از تاجیکستان به قطر را پیش بینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی به تاجیکستان در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راهگیرا تا سقورته، تأمین جای خواب، شرایط خوب کاری و در حالت مجروح شدن و یا فوتیدن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و مهمانخانه ها و انشاءات زیادی زیرساختاری بنیاد شود و مسئولین وزارت مهنت و مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمود خدمت رسانی ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرح‌های مربوط با جام جهانی فوتبال سال 2022 در قطر جلب نمایند. خب چون سخن در باره چمپیونات جهان در سال 2022 رفت، من هم در همین باره میخواستم سوال کنم. تا جای میدونم رسانه‌های غربی و سازمان‌های حامی حقوق بشر از پایمالشوی حقوق کارگران در ساختمان‌های ورزشگاه‌ها برای این مسابقه شکایت کردند، مگر نه؟ بله شهلا، سال 2013 سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال گزارش داده بود که مهاجران کاری بخصوص کارگران از نیپال سری وقت معاششان را نگرفته دست جمعی گرسنه هستند. همان سال فیفا اتحاد بین المللی فوتبال تحقیقات انجام داد ولی کدام عمل و یا اقدام مطرح نکرد. به هر حال پس از این حادثه حکومت قطر اعلام کرد که معاش کارگران را توسط پرداخت الکترونی فراهم می‌آورد تا هر گونه شایعه‌ها از بین روند. حکومت قطر با سازمان‌های حامی حقوق کارگر هم همکاری به راه انداخته وعده داده است که شرایط کاری خارجیان را بهبود می‌بخشد. ولی نگرانی از حقوق مهاجران کاری در کشورهای این منطقه کم نیست. از جمله سال 2011 در گزارش دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پایمالشوی حقوق مهاجران کاری قید شده است. از جمله لطوکوب، نپرداختن معاش و حتی محدود نمودن حرکت آزاد و بعضاً حالتهای استثمار جنسی کارگران خارجی نیز یاد شده است. به نوشته سازمان‌های حامی حقوق در قطر قانون سرپرستی جاری می باشد، یعنی سرپرست هر لحظه می تواند یک جانبه کارگر را از اجازت اقامت، تغییر شغل و حرکت محروم و یا محدود کند. از این رو مردیکاران می ترسند که در حالت شکایت آنها را از این کشور اخراج می کنند. امیدوار می شویم که اسنای همکاری تاجیکستان و قطر در این ساحه این کمبودی ها و یا این نگرانی ها مد نظر خواهند بود. تشکر. همکارم اسکندر خوجامرزاده بود که در برای سازشنامه تاجیکستان با قطر معلومات داد. ضمناً هر سال به بازار کاری تاجیکستان 40,000 نفر اضافه می شود و بیشتر از 60% اهالی کشور مردم قابل کار به حساب می روند. تا سال 2016 تقریباً 6 میلیون نفر از اهالی کشور قابل کار بودند و بسیاری از آنها جوانان هستند که بر اساس معیارهای بین‌المللی ثروت بی‌بها محسوب می شوند.
با امید دریافت خبرهای خوب برنامه امروز را پایان میدیم. با سپاس با یکایک شما برای همراهی. تفصیلات گزارش رو در آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای بیشتر از این در www.azodi.org دسترس است. فرستادن عکس و نوار را با عنوان ما فراموش نکنید. فردا صبح نوید بامدادی تقدیم می‌گردد. خدا نگهدار.